श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आने पर अभी एक फैशन होगा आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं, और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि आम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। नमस्कार, હું છું વિક્રમ વકીલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ। સંસદનું છેલ્લું સત્ર આખું ધોવાઈ ગયું ખરેખર તો, કારણ કે સત્રમાં કોઈ પણ વૈચારિક દલીલો નહીં થઈ, કોઈ ચર્ચા નહીં થઈ, અને જે ચર્ચા શરૂ થઈ બંધારણ પર, એમાં પણ દલીલબાજીઓ થઈ અને સામસામે બુંબારડા થયા દરેક પક્ષના નેતાઓ દ્વારા। હવે છેલ્લા 2 દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સંસદના પરિસરમાં બંને પક્ષના સાંસદો ભેગા થઈને એકબીજા સામે દેખાવો કરી રહ્યા છે। અને આ જે
વિવાદની વધારે શરૂઆત થઈ એ અમિત શાહે એક બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે જે નિવેદન કર્યું એને કારણે સામે કોંગ્રેસ અને બીજા વિરોધ પક્ષોએ એમના પર આક્ષેપો કર્યા છે અને દેશ આખામાં આંદોલન કરવાની જાહેરાત કરી છે. હકીકત એ છે કે અમિત શાહે શું બોલ્યા હતા એ આપણે બધાએ વિડીયો જોઈશું અને એમાં એને એડિટ કરેલો વિડીયો કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીએ વાયરલ કર્યો એક્સ પર અને ત્યાર પછી આ વિવાદ ખૂબ વકર્યો અને છેલ્લે મારામારી અને હાથાપાઈ સુધી વાત આવી ગઈ. સામસામે આક્ષેપો થયા છે. એક તરફ રાહુલ ગાંધીના કેટલાક વિડીયો જોવામાં આવ્યા છે જેમાં રીતસર ગુંડાગીરી કરતા દેખાય છે અને ભાજપના મિનિસ્ટર અને નોર્થ ઇસ્ટના મોટા નેતા કિરણ રિજિજુએ એક આક્ષેપ કર્યો છે કે રાહુલ ગાંધી જે કુંફુ શીખ્યા છે એના જોરે એક સાંસદોને ડરાવવા માંગે છે. રાહુલ ગાંધીએ સંપૂર્ણ અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સાંસદોને ધક્કામુક્કી મારીને પાડી નાખ્યા હતા. 2 સાંસદોને પાડી નાખ્યા હતા જેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે અને આ બાબતે રાહુલ ગાંધી સામે એફઆઈઆર પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ નાગાલેન્ડના એક મહિલા ધારાસભ્ય છે જેમનું નામ છે એફ ફાંગનોની કોન્યાકે. એમણે સ્પીકર જયદીપ ધનખરને પત્ર લખ્યો છે અને એમાં રાહુલ ગાંધી વિશે ફરિયાદ કરી છે કે રાહુલ ગાંધી મારી એકદમ શરીરની નજીક આવી ગયા જે મને ગમ્યું નહોતું અને મારા શરીરની નજીક આવીને મારા પર હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય એવું લાગ્યું. આપણું કામ ખૂબ ગંભીર આરોપ છે અને એક મહિલા દ્વારા લગાવવામાં આરોપ છે. હવે રાહુલ ગાંધી બધા આપણે જાણીએ છીએ ઘણી વખત ભૂતકાળમાં પણ એમણે સોશિયલ મીડિયા પર એમને કુંફુની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, કરાટેની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, બોડી બિલ્ડિંગ કરતા હોય જેમ સલમાન ખાનની જેમ એવા વિડીયો મૂક્યા છે. પણ રાહુલ ગાંધીનું કામ આ મારામારી કરવાનું છે, પરિસરમાં જઈને ધક્કામુક્કી કરવાનું છે કે સંસદને શાંતિથી ચાલવા દઈને લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપવાનું છે. આ બધી વાતો વિચારવા જેવી છે. આજે આ વાત કરવા માટે આપણી સાથે છે જાણીતા પત્રકાર કિરીટભાઈ ત્રિવેદી. કિરીટભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. જી કિરીટભાઈ, રાહુલ ગાંધી માટે કેટલાક યુટ્યુબ ચેનલો પર ગુંડા શબ્દ આવે છે, ગુંડાગીરી, અને હવે તો બેફામ બની ગયા છે. એમને એક નજીકના જ એક વખતના સાથી રહેલા હમણાં એક ટીવી ચેનલ પર કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી એમ માને છે આખો દેશ એમના પોતાનો છે, એમના પિતાશ્રીનો છે, એમણે ગજવામાં મૂકીને ફરે છે અને એમનું એરોગન્સ ખૂબ જ છે. એ અને પ્રિયંકા ગાંધી ભાઈ બહેન બંને સરખા છે. ચોક્કસ આખી વાતની શરૂઆત વિક્રમભાઈ ત્યાંથી થાય છે કે એ લોકો છેલ્લા 3 દિવસથી સંસદની અંદર, પરિસરની અંદર દેખાવો કરતા હતા. કોઈ દિવસ થેલો લઈને આવે, અરે એક દિવસ તો આ ટી શર્ટ બ્લુ કલરનું પહેરીને આવ્યા. એના પહેલાં જે થેલા લઈને આવ્યા હતા એમાં પણ ઇઝરાયલ યુદ્ધની ને પેલેસ્ટાઇનની વાતો લખેલી હતી, પેલેસ્ટાઇન લખેલું હતું એવો થેલો લઈને પણ આવ્યા હતા. આ શું સાબિત કરવા માંગે છે આ લોકો એ જ જાણે. એરોગન્સી એમની વાણી ઉપરથી દેખાય છે, એમના વર્તન ઉપરથી દેખાય છે. અને ગઈકાલે સાંજે એમના સામે સત્તાવાર રીતે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. રાહુલ ગાંધીએ અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ બચકાના હરકતો કરી છે એમાં આ એક્સ્ટ્રીમ લેવલની ભૂલ છે એમની. અને એમણે જે મહિલા સાંસદની સાથે અભદ્ર વર્તન કર્યું છે, અભદ્ર શબ્દ જ વાપરવો જોઈએ અહીંયા, એમણે કોઈ અંગ્રેજી શબ્દ બીજો વાપરવાની જરૂર નથી. અભદ્ર વર્તન કર્યું છે મહિલા સાંસદ સાથે અને જુઠ્ઠી વાતો, તદ્દન પાયા વિહોણી લબાડગીરી કહેવાય. આ વસ્તુને હું લબાડગીરી કહું છું કે આવી લબાડગીરી કરવામાં આવી છે. અને સંસદ પરિસરની અંદર આવા પ્રકારનું તમે વર્તન કરો અને આવી રીતે સાંસદોને, અન્ય પક્ષના સાંસદોને તમે ધક્કા મારો, તમે નીચે પછાડી દો, એને એમના માથામાં ગંભીર ઈજા થાય, એમને હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડે. 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં કોઈ સાંસદને ધક્કામુક્કી કરી હોય એવું નથી બન્યું. તમે આવા પ્રકારનું વર્તન કરશો અને તમે પાછા વડાપ્રધાન તરીકે તમારે હજી આવવાના સપના જોવો છો તો ભૂલી જાઓ તમે આ સપના. આ દેશની પ્રજા ખૂબ જાગૃત છે અને સજગ છે. તમારું વાણી, વર્તન બધું જ જોઈ રહી છે. આ જે કાંઈ ઘટના બની છે ગઈકાલે એ ખરેખર દુઃખદ ઘટના છે. કોઈ પણ પક્ષના સાંસદો હોય, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હતા એટલે આ વાત બની એવું નથી. કોઈ પણ પક્ષના સાંસદો હોય તો એમના ઉપર તમે આ રીતે હુમલો ન કરી શકો, શારીરિક ક્ષતિ ન પહોંચાડી શકો. અને મહિલા સાંસદ સાથે તમે આ પ્રમાણેનું અભદ્ર વર્તન કરો અને સલમાન ખાનની જેમ ટૂંકા ટી શર્ટ પહેરીને તમે, પહેલી વસ્તુ તો એ કે સંસદમાં તમે ટી શર્ટ પહેરીને આવો છો એટલે તમે શું સાબિત કરવા માંગો છો? 54 વર્ષે તમે હજી યુથમાં છો અથવા તો યુવાન છો એવું સાબિત કરવું છે તમારે? તો એ સાબિત કરવાના ઘણા બધા જગ્યાઓ છે, ઘણા બધા સ્થળ છે.
પરંતુ તમે જે વાણી વર્તન કર્યું છે એ અયોગ્ય છે, એ સ્વીકારવું જોઈએ. કોંગ્રેસ લાજવાને બદલે ગાજે છે એવું કહી શકાય વિક્રમભાઈ અહીંયા. જી કિરીટભાઈ, અને મને લાગે છે કિરીટભાઈ કે આ રાહુલ ગાંધીની એક હતાશાનું રિફ્લેક્શન પણ એમના વર્તણૂકમાં પડે છે. જેમ કે હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસનો દેખાવ ખૂબ જ નબળો રહ્યો. લોકસભામાં પણ ભાજપ કરતાં અડધી બેઠક આવી એમની. એટલે આ છેલ્લા 20 વર્ષથી ભાજપને હરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ કંઈ તેમનાથી થતું નથી. એક રાજ્યો પછી રાજ્યો ગુમાવે છે. કેન્દ્રમાં પણ છેલ્લી 3 વખતથી ભાજપની સરકાર છે, અને આ બધાને કારણે એક હતાશા એમનેમાં આવી ગઈ છે, અને હતાશાને કારણે એ વધારે એગ્રેસિવ થયા છે. એમને એવું લાગે છે કે અંબાણીને ગાળો દેવાથી, એગ્રેસિવ થવાથી અને એક જ રેકોર્ડ વારંવાર વગાડવાથી લોકોને આકર્ષી શકશે પોતાની તરફ. બંધારણની ચોપડી હાથમાં લઈને ફરે છે, પણ આ બંધારણમાંથી કેટલા પાના વાંચ્યા છે એ તો એ જાણે કે એમનો રામ જાણે. પણ અગત્યની વાત એ છે કે જેમની સામે અમેરિકાના ડીપ સ્ટેટ જોર્જ સોરોસે ફંડિંગ લેવાનો આરોપ થાય છે, આક્ષેપ થયો છે, અને રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને આ પૈસા મળ્યા છે, એમનું એક જ કામ રહ્યું છે કે કોઈ પણ રીતે ગૌતમ અદાણીને કે અદાણી કંપનીને ફિક્સમાં મૂકી દેવી. અને અમેરિકામાં જે ખોટા કેસીસ થયા છે, અહીંયા પણ એક 24 કલાક રાહુલ ગાંધીના મગજમાં છે અદાણી જતા નથી. એક પ્રકારનું ઓબ્સેશન થઈ ગયું છે એમને, અને લોકો સારી રીતે જાણે છે, બધું સમજે છે આ શેને માટે થાય છે. પણ આનો ભોગ દેશના નિર્દોષ લોકોએ બનવું પડે છે, કારણ કે સંસદમાં એમના પ્રશ્નોની ચર્ચા નથી થતી. સંસદમાં જે ખરેખર એમને ચૂંટીને મોકલ્યા છે સાંસદોને, કરોડો અબજો રૂપિયાનો વ્યય થઈ રહ્યો છે. ચોક્કસ. એના દાદીમાં એવું કહેતા, રાહુલ ગાંધીના દાદીમાં એવું કહેતા કે 100 વખત એકનું એક જૂઠ બોલો એટલે સત્ય થઈ જાય. જે આંબેડકર માટે તમે રોડ પર રસ્તા પર ઉતર્યા છો, એ આંબેડકરને જવાહરલાલ નહેરુએ કેટલો અન્યાય કર્યો છે એની તમને ખબર છે? ન ખબર હોય તો તમને જણાવી દઈએ. આંબેડકરને 2 વખત ચૂંટણી હરાવવામાં આવ્યા હતા. એમણે રાજીનામું આપ્યું ત્યારે જવાહરલાલ નહેરુનું નિવેદન એવું હતું કે આંબેડકરના જવાથી અમને કોઈ જ ફરક નહીં પડે, પરંતુ જ્યારે મતની વાત આવે ત્યારે જય ભીમ કરીને તમે કૂદી પડો છો. તમારો ઇતિહાસ જુઓ, તમે કોને અન્યાય નથી કર્યો. મહાત્મા ગાંધીથી માંડીને, સરદારથી માંડીને, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરથી માંડી અને ગુજરાતના ચિમન પટેલ સુધી તમે કોને અન્યાય નથી કર્યો? કયા ઉગતા નેતાને તમે ડામી દેવાનો પ્રયાસ નથી કર્યો? તમે જુઓ, તમારો ભૂતકાળ ખરડાયેલો છે. તમે કોઈને નેતાગીરી આપી નથી. તમે બધાની ચાપલુસી સ્વીકારી અને તમે નેતા બની બેઠા છો. તમારી લાયકાત શું છે? તમે માત્ર ગાંધી પરિવારમાં જન્મ્યા એ જ તમારી લાયકાત છે. એનાથી વિશેષ તમારામાં કોઈ આવડત નથી, કોઈ નેતાગીરીના ગુણો નથી. અને આ રીતે નેતાગીરી ન થાય. સોરેસના જે રિપોર્ટની વાત છે એ આખી વાત આડેપાટે ચડાવી દેવી, અને જે ફંડિંગ આવ્યું છે એના કોઈ હિસાબો આપવા નથી તમારે. તમને વિદેશમાંથી જે ફંડ મળે છે રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનમાં, એના હિસાબો કેમ જાહેર નથી કરતા? કેમ તમે એના વિશે બોલતા નથી? તમારા જે કોઈ પક્ષના જે તમારી સાથે ચાલતા નેતાઓ છે એ તમામની વાત તમે કાને નથી ધરતા. કેટલી ફરિયાદો છે. તમે સીતારામ કેસરીની શું હાલત કરી હતી? એ 75-80 વર્ષના વૃદ્ધને ટીંગાટોળી કરીને તમે બહાર ફેંકી આવ્યા હતા. એ જ તમારા કાર્યકરો, એ જ તમારા ચમચાઓ એમને બાથરૂમમાં પૂરી દીધા હતા, ટીંગાટોળી કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે આ એરોગન્સી જે છે, અને ખાસ કરીને તમે જે કીધું વિક્રમભાઈ, બહુ વાત સાચી છે કે હરિયાણામાં એમનો પત્તો પડ્યો નથી, મહારાષ્ટ્રમાં પડ્યો નથી પત્તો. એના અગાઉનું પણ ફ્રસ્ટ્રેશન છે. સંસદીય ચૂંટણીઓમાં કારમી હાર થઈ છે, ગુજરાતમાં સફાયો થયો છે. તમારે માટે ક્યાં કોઈ સારા પરિણામો આવતા નથી ત્યારે તમે ફ્રસ્ટ્રેશન આ રીતે કાઢો છો. અને બીજી વાત કે જે પ્રમાણે તમે આ જાહેરમાં વાણી વર્તન કરો છો, એનાથી પ્રજાની અંદર શું ઇમેજ તમારી જાય છે એ પણ વિચારવા જેવું છે. પ્રિયંકા ગાંધી ઉપર ખૂબ હોપ હતી કે ના, એ વ્યવસ્થિત હશે, પરંતુ એ તો આને પણ વધે એમ છે. જુઠ્ઠાણામાં અને જુઠ્ઠું બોલવામાં એમનો પણ ખૂબ 2-4 મહિનાની અંદર, 1-2 મહિનાની અંદર જ એમની બધી જ વાણી ઉપરથી જ ખબર પડે છે કે આ લુચ્ચાઈ છે આનામાં, અને કઈ રીતે ખંધાઈથી વાત કરે છે. એટલે તમામ તબક્કે આપણે જોઈએ તો કોંગ્રેસના જે બીજા સાંસદો છે, જે વ્યવસ્થિત સાંસદો છે,
સારા નેતાઓ પણ છે કોંગ્રેસમાં, એવું નથી કે કોઈ કોંગ્રેસમાં કોઈ સારા નેતા છે જ નહીં, ઘણા સારા નેતાઓ છે. એમને હવે ક્યાં જવું, આ એક પ્રશ્ન હવે બહુ મોટો ઊભો થવાનો છે કે હવે એ જે આના સિવાય ગાંધી પરિવારને છોડીને એમનું અસ્તિત્વ શું, હવે એ પણ એક પ્રશ્ન આવશે. અને આવનારા દિવસોમાં જો અત્યારે ઇન્ડિયા તૂટવા માટેની તૈયારીઓ બધી થઈ ગઈ છે, લાલુ યાદવ, મમતા, બધા જ શરદ પવાર, આ બધા જ એક થઈ રહ્યા છે, એટલે કોંગ્રેસને ફરી પાછી ધોબી પછાડ આપવા માટે એમના જ સાથીઓ તૈયાર છે. ત્યારે આ બળતામાં ઘી હોમાયું છે અને હવે આના પરિણામો નજીકના દિવસોમાં આપણને જોવા મળશે અને સમગ્ર દેશના રાજકારણની અંદર મોટા પરિવર્તનો હવે જોવા મળશે. કિરીટભાઈ, મને એમ લાગે છે કે આ એક સિસ્ટમેટિક દેશમાં એનાર્કી ફેલાવવાનો, એટલે આપણે પેલી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવી કે લગભગ સિવિલ વોર જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ જાય કે અંદર લોકો ઝઘડો કરવા માટે હિંસા આપે, અરાજકતા ફેલાવવાની કોશિશ સ્પેસિફિકલી કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી કરી રહ્યા છે. એનું કારણ છે કારણ કે સોરોસ ઘણા વખતથી રાહ જોઈને બેઠા છે કે કઈ રીતે મોદીને અને ભાજપને કેન્દ્રમાંથી હટાવવા, પણ એમના બધા જ NGOs કે એમના જે અહીંયા ફંડ પૈસા મોકલે છે એનાથી સફળતા મળતી નથી. હવે એમની છેલ્લી આશા રાહુલ ગાંધી પર છે કે રાહુલ ગાંધી કદાચ કંઈ કરી શકે તો, કારણ કે બાકીના બધા વિરોધ પક્ષના નેતા તમે જુઓ તો હવે પોલિટિકલી વિરોધ કરે છે પણ દેશના હિતને ભોગે કોઈ નથી કરતું. બાકીના દરેક વિરોધ પક્ષના નેતાઓ ભાજપની ટીકા કરે છે, મોદીની ટીકા કરે છે, અમિત શાહની ટીકા કરે છે, ચૂંટણી લડે છે એગ્રેસિવલી, પણ દેશ હિત તો એમના હૈયે વસેલું છે. જ્યારે રાહુલ ગાંધી હંમેશા વિદેશમાં જાય છે ત્યાં પણ દેશ વિરોધીઓને મળે છે, એમની સાથે મંત્રણાઓ કરે છે. ચીન સાથે પણ એમના રાજદૂતોના વચ્ચે મળ્યા હતા 1 લાખ, શું કારણ એમને મળવાનું એ પણ કોઈને ખબર નથી, અને શું કાવતરા કરી રહ્યા છે એ પણ ખબર નથી. પણ હમણાં જે પાર્લામેન્ટમાં છેલ્લા 3 દિવસ દરમિયાન જે થયું, પરિષદમાં બહાર અને અંદર જે રીતે એનાર્કી ફેલાવવાની કોશિશ થઈ આખી, એ બહુ ચિંતાજનક બાબત છે કિરીટભાઈ. ચોક્કસપણે આખા દેશની અંદર પેટ્રોલ છાંટીને જ રાખેલું છે, માત્ર કાંડી ચાપવાની વાત છે ગૃહયુદ્ધ કરાવવા માટે. એમણે બધી જ જાતિઓ નાતીઓને બધાને છૂટા પાડી દીધા છે. જાતિવાદી મતગણતરીની માંગણી શું છે એ પણ એ જ છે. લઘુમતી ઉપર આમ થાય છે તેમ થાય છે, એ બધી જ વાતો શું છે. એમને કોઈ પણ જગ્યાએ કોમ્યુનલ રાયોટ્સ થાય તો ત્યાં જવા જોઈએ છે. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ મંદિર મસ્જિદનો વિવાદ હોય તો ત્યાં એમને દોડીને જવું છે. ત્યાં એમને માત્ર ને માત્ર મુસ્લિમ મતદારોને રાજી કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો છે. અન્ય વિરોધ પક્ષો તમે કીધું એમ કે સકારાત્મક વિરોધ કરી રહ્યા છે, એ હોવો જોઈએ. મોદીની ટીકા કરો, તમે મોદીની ભૂલ હોય ત્યાં ટીકા કરો, ચોક્કસપણે કરો. તમે વિરોધ પક્ષમાં બેઠા છો, તમારું કામ જ એ છે. પ્રજા વિરોધી કોઈ પણ શાસક પક્ષ જો પ્રજા વિરોધી નિર્ણય લેતો હોય અથવા પ્રજા વિરોધી વાત કરતો હોય તો એનો વિરોધ કરવો એ જ વિરોધ પક્ષનું કામ છે. પરંતુ વિરોધ પક્ષનું કામ એ તો નથી જ કે કાંડી ચાપવાની અથવા તો દેશમાં અંધાધૂંધી ફેલાય એવા પ્રકારનું વર્તન કરવું. તમામ સ્થળે એ લોકોએ પ્રયત્ન કર્યા છે. સોરેસની જ્યારે વાત આવે છે, ફંડિંગની, વિદેશી ફંડિંગની વાત આવે છે, ત્યારે એ લોકો એગ્રેસિવલી કોઈ પણ મુદ્દા ઉપર તૂટી પડે છે. અને એમને મલ્લિકાર્જુન ખડગે જેવું વૃદ્ધ પપેટ મળી ગયું છે. એ રમકડું જ છે, એ ગાંધી પરિવારનું રમકડું છે. એમને જે નથી બોલી શકતા એ બધું એમની પાસે બોલાવરાવે છે. તમે કયા લેવલ સુધી નીચે ઉતરી શકો છો એ જો જોવું હોય તમારે તો કાલની ઘટનાક્રમ જુઓ તમે, એ લેવલ સુધી એ લોકો જઈ શકે છે. અને દેશમાં અંધાધૂંધી ફેલાવવામાં આ કોંગ્રેસીઓ કોઈ પાછું વાળીને નહીં જોવે. એને માટે પ્રજાએ જ સતર્ક બનવાનું છે, પ્રજાએ જ સતર્ક બનવાનું છે. અત્યારે એમને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉપર હેત ઉભરાય છે, તો આજથી 75 વર્ષ પહેલાં ક્યાં ગયું હતું તમારું હેત? 70 વર્ષ થયા આ વાતને. બાબા સાહેબે જે રાજીનામું આપ્યું હતું એને 70 વર્ષ થયા અને તમે એને ચૂંટણીમાં હરાવ્યા હતા. એ વાતને 70 વર્ષ થઈ ગયા આજે. અને કિરીટભાઈ, બાબા સાહેબ જ્યારે ચૂંટણીમાં હારી ગયા 17 કે 18,000 મતથી, ત્યારે જવાહરલાલ નહેરુએ એનો આનંદ મનાવ્યો હતો. અને જવાહરલાલ નહેરુ બીજા કોઈ કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં પ્રચાર કરવા નહોતા ગયા, પણ જે બાબા સાહેબ આંબેડકર જ્યાંથી ઊભા હતા એમની વિરુદ્ધના જે ઉમેદવાર હતા એમને ટેકો આપવા માટે ગયા હતા. એટલે આ શું દર્શાવે છે કે બસ એમના અસ્થિ પણ એમને ત્યાં દિલ્હીમાં એનું વિસર્જન નહીં થવા દીધું, કે દિલ્હીમાં એમને માટે કોઈ સમાધિ નહીં બની, જેમ આખા બધા જ ગાંધી કુટુંબના દરેક સભ્ય માટે બની છે, એવી કોઈ સમાધિ નહીં બનવા દીધી. એને કોઈ એમનું સ્ટેચ્યુ નહોતું મુકાયું એમની હયાતીમાં, કે એમના હયાતી પછી એમના ભારત રત્ન એવોર્ડ એમને ઠીક 1990માં મળ્યો, અને તે પણ VP સિંઘ જાડે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે. એટલે હમણે ભરોભર અન્યાય કર્યો છે. આ તો મતને માટે હવે આ બધું નાટક ચાલુ કર્યું છે, પણ આપણે આશા રાખીએ કિરીટભાઈ કે આ દેશની પ્રજા એમનો આખો ઉદ્દેશ છે એમને સમજી જઈને એમને નકારી નાખે. થેન્ક યુ કિરીટભાઈ. થેન્ક યુ. આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય
તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.